السلام علیکم، انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں کر لیاقت۔ آج ہم لوگ بات کریں گے سی پیک اور بی آر آئی کا جو پروجیکٹ پاکستان اور پاک چائنا کے مابین ایک پروجیکٹ ہے جو کہ پچھلے 10 سالوں سے چل رہا ہے اور بہت زیادہ جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر ہارون صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آگے فردر کیا پلاننگ ہے اور یہ جو ہمارے ملک میں مختلف انویسٹمنٹس آتی ہیں یہ صحیح جگہ پر کیوں امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہیں، کیوں اس طرح کی پالیسیز نہیں بنائی جاتی ہیں، کیوں ہر آنے والی نئی گورنمنٹ جو ہے وہ ہر کام کا سہرا جو ہے وہ اپنے ساتھ لینا چاہتی ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ اس کے کوئک جوابات یہ ہیں کہ بہت سالوں سے پاکستان کا انحصار یہ جو ملٹی لیٹرل ادارے ہیں ان کے قرضوں پہ رہا ہے، تو ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ قرض پہ، اب قرض پہ جو ہے معیشت گرو نہیں کرتی ہے۔ اب جب چائنا نے ہمیں انویسٹمنٹ آفر کی تو ہمارے پالیسی میکر، ہمارے بیوروکریٹس اور پرائیویٹ سیکٹر تینوں اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب آہستہ آہستہ تیار ہو رہے ہیں۔ جو آج کا سیشن تھا جہاں ہم نے اسپیشلائزڈ اکنامک زونز کی بات کی، وہ ایک قدم ہے اس طرف کہ انویسٹر سیکیور اچھی جگہ اور فیسلٹیز کے ساتھ انویسٹ کر سکے، لیکن پاکستان کو ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا تاکہ ہماری ترجیح بن پائے کہ انویسٹرز کو ویلکم کرے، ان کو عزت دیں، ان کو حفاظت دیں اور لوگ ان کو اون کریں۔ انویسٹمنٹ کے 4 نکات ہیں۔ ایک، وہ نوکریاں کریٹ کرے خاص طور پہ ینگ لوگوں کے لیے۔ نمبر 2 کہ وہ ہماری ایکسپورٹ بڑھائے، اور نمبر 3 یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کرے۔ ہماری جب تک پالیسیاں اس کے مطابق نہیں بنے گی تب تک ہم سی پیک کے ریئل امپیکٹ کو ریپ نہیں کر پائیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ یہاں پر پلاٹیشن کی بات کر رہے تھے، آپ نے بھی آفر بھی کیا کہ اگر کوئی 2 پلاٹ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ ہمارا جو یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر ہم پلاٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں پروفٹ زیادہ ملتا ہے، لیکن ہم انڈسٹریز کی طرف یا اسمال انڈسٹریز ہیں ان میں انویسٹ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اور دوسری بات رہ جاتی ہے پالیسی میکنگ کی۔ ہمارے ملک میں پالیسیز تو بنتی ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، تو کہاں پہ ڈیفیسٹ ہے؟ بیوروکریٹس کے کردار ادا کر سکتے ہیں، یا جو ہماری پولیٹیکل ایشوز ہیں، ڈیفیسٹس ہیں، ان کو اگر ہم اچھا کریں تو اس سے ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ زیادہ آ سکتی ہے۔ دیکھو، جو انڈسٹری اور پلاٹس والی گفتگو ہے، ہماری ابھی تک ہماری جو نیشنل کیریکٹر ہمارا ابھی جو بن گیا ہے، وہ ہمارا آپ مزاج کہہ لیں، وہ انفرادی ہو چکا ہے، اجتماعی نہیں۔ جو آپ کی سوچ انفرادی ہو تو آپ اپنے لیے منافع سوچتے ہیں، شارٹ ٹرم۔ اگر آپ کی سوچ اجتماعی ہو تو آپ یہ سوچیں گے کہ 10 کروڑ میں ایک پلاٹ لوں جس کا 5 سال بعد مجھے ریٹرن ملے، یا میں اس 10 کروڑ کی ایک چھوٹی سی انڈسٹری لگاؤں جس سے میں جس علاقے میں لگاؤں گا ادھر نوکریاں جنریٹ ہوں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، اور میرا ایک لیگیسی بنے گی کہ یہ ایک فیکٹری جو آج ایک لیول پہ ہے 10 سال بعد کہیں اور ہوگی، جو دنیا میں ہوا ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے نا، اس کو انفرادی سے اجتماعی پہ لے کے آنا ہے واپس، اس بات کا تو یہ جواب۔ دوسرا، پالیسیز کی کنسسٹنسی۔ کچھ چیزیں وہ نیشنل جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ سرکار جس کی بھی ہو جب بھی بدلے۔ کچھ چیزیں عوام کے لیے ہیں، ملک کی، سیاستدان کی یا کسی اور کی اونرشپ نہیں، وہ لوگوں کی ہے۔ اس چیز کو کنٹینیو کرنے کے لیے کہ جو بھی آئے وہ اپنی ذاتی اور سیاسی جو اختلاف ہے اس کو سائڈ پر رکھیں کہ اس سے میرا کوئی کام نہیں، اور اس کو کنٹینیو کرے۔ جیسے کہ مثال کے طور سی پیک، اور ہم یہی ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے کہ پچھلے 4 سال میں اس پہ کام نہیں ہوا، سلو، تو اس کا نقصان کس کو ہوا؟ ہمیں۔ اب آپ دیکھیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ 8 سال شروع ہوئی، اگر تو 4 سال میں جتنے بھی آگے پروجیکٹس وہ ہوئے تھے پروپوز، اگر وہ کمپلیٹ ہو جاتے تو آج ہمیں پھر سے اس 2013 والے موڈ میں نہیں جانا پڑتا کہ ہم لوگ شکایت کریں کہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ تو اس کے اوپر اسٹرکٹلی ٹائم لائنز ہونی چاہیے کہ ایک پروجیکٹ 6 مہینے کا ہے، کیا وہ اسی مطابق بنا جیسا پروپوز ہوا تھا یا پلان ہوا تھا، اور اس کے لیے ایک آدمی رسپانسبل۔ جب آپ 3 لوگوں کو رسپانسبل بنائیں گے تو ایک دوسرے پہ بلیم وہ ڈالیں گے۔ آپ جب بات کر رہے تھے سی پیک منصوبے کی تو اس میں آپ نے اسمال انڈسٹریز کی اور لارجسٹ انڈسٹریز کی ایگزامپلس دے رہے تھے۔ ہمارے ملک میں نہ تو اسمال انڈسٹری جو ہے وہ ورکنگ کر رہی ہے، نہ لارجسٹ۔ جو امیر طبقہ ہے، ایلیٹ کلاس ہے، وہ ایلیٹ ہے، لیکن اگر ہم اسمال ایس ایم ای کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن وہ اس طریقے سے اس کو گرو نہیں کر پاتے ہیں جس طرح کرنے کا حق ہے۔ تو آپ اس بارے میں ایز اے اینالسٹ کیا کہیں گے؟ میڈم، اس میں ایک بات ہوئی تھی کہ فائنانس، ایکسیس ٹو فائنانس بڑا
बड़ा ज़रूरी होता है, मतलब जो कर्ज़ों की सहूलत है वो अवेलेबल होना चाहिए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। सो वन ऑफ द की सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स जो छोटे तबके को फेस करना पड़ता है वो यही है कि पैसा अवेलेबल नहीं है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनके लिए कर्ज़े जो है लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर अवेलेबल किए जाएँ। दूसरा मसला ये है, ज़ाहिर है कोलैटरल कोई नहीं है, मतलब आप बड़ा कोई सरमायादार है तो वो फैक्ट्री को जो है वो रख देता है अपने, एंड देन दे कैन गेट लोन्स। छोटे तबके में प्रॉब्लम ये होता है कि उनके पास कोलैटरल के लिए कुछ नहीं होता है। तो ये एक और मसला है। अब इसमें हुकूमत के लिए, इसलिए पूरी दुनिया में हुकूमत किरदार अदा करती है स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए कि उनको कर्जा दिया जाए कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर। उनको अगर हमने ग्रो करना है तो एक्सेस टू कैपिटल और एक्सेस टू क्रेडिट वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा ये है कि ट्रेंड लेबर फोर्स का मसला है बहुत ज़्यादा। अगेन उसमें प्राइवेट सेक्टर भी अपना किरदार अदा कर सकता है, लेकिन इसका जो रोल है वो हुकूमत को करना पड़ता है। अब ये दो मसाइल जब हल होंगे उसके बाद जो है वो कोई ग्रोथ जो है वो आ सकती है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में। इसी तरह अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री को पहले लगाने में इन्वेस्टमेंट होती है, फिर उसको चलने में, चलाने में, तो वो 5 से 10 साल का अरसा दरकार है। तो लोग हमारे जो हैं वो शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, तो इस शॉर्टकट से लोगों को किस तरह से? जी मैडम, अगेन वही जिस तरह गुजारिश की पैनलिस्ट ने बाकियों ने भी, वो हमें जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा ना, कि लोग जो है वो फैक्ट्रियों में इन्वेस्ट करें, लोग जो है ऐसी चीज़ करें जिससे जिससे एक जो प्रोडक्टिव इकोनॉमी जो ये सेशन भी था उसके ऊपर फोकस किया जाए और उसको जो है वो ग्रो किया जाए। सो वो एक ज़रूरी चीज़ है। अगर हमने वो जिस तरह हारून शरीफ साहब फरमा रहे थे, अगर हमने ये जो IMF के पास जाना है उसको ख़त्म करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम जो एक्सपोर्ट हैं अपनी, जो इधर से आएंगी, इंडस्ट्री से आएंगी, उनको इंक्रीज़ करें। और उसके लिए इंडस्ट्री इज़ द वे टू गो। सारी दुनिया ने यही किया, हमें भी यही करना पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता कि हम जो पहिया है उसको री इन्वेंट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राजा दिलावर रियाज। राजा साहब ये बताइएगा, मैंने आप लोगों का प्रोजेक्ट देखा जो कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से, ये प्रोजेक्ट है क्या? ये पाकिस्तान में कितना इफेक्टिव है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने इनिशिएट किया है। 3D कंक्रीट प्रिंटर हमने अपने एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद उस्मान की रिकमेंडेशन पे ये स्टार्ट किया है। एक्चुअली जब आप कंसिडर करते हैं इंटरनेशनल दुनिया को, आइदर डेवलप्ड कंट्रीज़ हो या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हो, तो वो इस टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी हैज़ मच मोर टू ऑफर कंपेयर टू कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जब आप कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ वेस्ट एंड इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट। दिस टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड इंटरनेशनली, बिकॉज अगर आप इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो देयर आर 2 फैक्टर्स दैट इफेक्ट द कॉस्ट। द वेरी फर्स्ट इज़ लेबर एंड द वेरी सेकंड इज़ फॉर्म वर्क। ये 2 फैक्टर्स जो हैं, ये टेक्नोलॉजी उन फैक्टर्स को एलिमिनेट करती है। तो इवेंचुअली ये कंस्ट्रक्शन टाइम भी इंक्रीज़ करती है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को जो है 30 से 35% के करीब जो है डिक्रीज़ करती है। तो ये प्रोजेक्ट पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमने अंडरटेक किया है। ये पहले भी हम काफ़ी ज़्यादा मीडिया अपीयरेंसेस पे आते रहे हैं, PTV में भी आए हैं और बाकी मीडिया पे आए हैं, और ये अब पाकिस्तान इनोवेशन फंडिंग में हमने फ़ंड जीता और हम इंशाल्लाह इस टेक्नोलॉजी का प्रोटोटाइप जो कि हमने डेवलप करके वैलिडेट किया और हमारा अपना डिज़ाइन पेटेंट है, इसको इंशाल्लाह हम लार्जर स्केल पे लेके जाएंगे। आप क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? आप लोगों को क्या लगता है कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कामयाब होगा या इंटरनेशनल? देखिए, जो हमने हमारा जो मेन मकसद था, जो हमने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, हमारा यही था कि लाइक पाकिस्तान जैसे एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में जो लाइक भी डेवलपिंग है, तो उसमें कोई ऐसा चीज़ करें जो हमारी मुआशी तौर पे भी काम आ सके और लाइक सारी चीज़ों में। अब देखिए, हम बाकी कंट्रीज़ में देखा जाए, जैसे अभी दिलावर भाई ने भी बताया था कि बाकी कंट्रीज़ में ऑलरेडी ये इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अब चाइना का भी हमने पढ़ा था कि लाइक बाय द एंड ऑफ 24 वो ऑलमोस्ट 30 to 35% से ज़्यादा वो अपनी इंडस्ट्री को यहाँ पे ला रहे हैं। तो व्हाई नॉट पाकिस्तान? तो हम इसलिए चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये आए और इंशाल्लाह वी होप कि जल्द से जल्दी आएगी, और जिस तरह का हमारा प्रोजेक्ट है और काफ़ी फिजिबल भी है, और आगे हम इसकी अपग्रेडेशन करी जा रहे हैं, और इंशाल्लाह वन डे ये मज़ीद कमर्शलाइज भी होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।